وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نضام الفكر من درى إلى أصحاب المحمد يدي قودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، يجعل السعي في مشكور وفيني في محمودا، وينتب عملي بالعمل المقبول والتوجه بالتوجه الخالصة والسناد الموصول. اللهم يا من إليه توجه ويا اللهم يا من إليه توجه الأمل فدعه الظافر وعلى بإذن توحد الأروبة وانشاها منه الفيضة الوامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعفيذ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، النبي الأكبر الأنبياء المخصص بالشرف الأفخر في كل مواطن وادن القرب يا مدار قاسم يمدادك في عبادك والساكك وزير الشادك لأهل ودادك سيد القونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرتك ربي من أبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم، نتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في ركتنا وسكنتنا بعينين يدك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك، وأنصني بقايتي وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الأبي بغاية عملنا، وتقبل منا ما تهرنا في من نيتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا بحضرة هذا الأبيب من الحاضرين وبطرق اتباعه من السالكين، ولحقك واقي من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا مع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك ورسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين، أن تقابل المضرب بالله بالغفران، أن تقابل المضرب بالله بالغفران، أن تقابل المضرب بالله بالغفران، والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا اللبيب ووزر وله وظهر وأم ببركته والشريف الجد والشريف في الجد أولادنا والدنا وعلى قدرنا ولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، ولمريد الدين القوم من جميع الأعضاء منشورا، ومعالم الإسلام لمن بها بأهلها معمورا، من وصور وانشمل وقربة المقروبين وضيدين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك لعبادك المؤمنين أجمعين من شر المعتدين والظالمين، ومن سد الأدلاء بالأدلاق من جميع النواهي والأقدار، ويد بداية من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب ولنس العاصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب ولنس العاصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا اللبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية القبول متى من كل صلح لحدث الرسول، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمنا الأحياء منهم والمد خصوصا guru
بل معلم الكتاب بأن الله يولي درجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويزن من اسمهم ويدفن على ملدهم ويحشرنا في زمرتهم بسر النبي وعلى النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة لا عدد ما في علمنا صلاة وسلاما دائمين بدوام ملكنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه وفي علومه في الدارين آمين. Pertama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kita untuk duduk di tempat ini, insyaallah di tempat yang penuh barokah, karena di mana tempat apabila dibacakan daripada sholawat kepada Rasulullah maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Dibacakan manakib wali ya rahmatnya turun, apalagi dibaca manakibnya Rasulullah banyak lagi rahmatnya yang turun. Salawat serta salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi man shalla alaihi salatan sallallahu bi asyran. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas salawatnya kepada kita, rahmatnya dibalas dengan 10. Mudah-mudahan salawat yang kita baca dibalas Allah, karena kadang sekali lagi kita baca, kita bacanya banyak, jadi dibalas banyak juga. Amin Allahumma amin. Adapun qala al-mu'allif rahimahullah wa nafana fihi wa fi 'ulumi fitrin amin. Masuk bab kita adalah wa yukabbiru alaihi ay al-mayyiti idza shalla alaihi arba'a takbiratin. Dan apabila sembahyang mayat itu ada 4 takbir. Di 4 takbir sebelum mayat disembahyangkan, tentunya yang meninggal. Jadi kalau mayat itu sudah meninggal sebelum dimandiin mandak di rumah, itu arahnya batisnya menghadap ke kiblat. Jadi misalnya kiblatnya sana, diandak kayak ini mayatnya, ini kepalanya, batisnya ke sana, kepalanya di sini. Cuma kepala ini ditinggikan sedikit. Maksudnya apa? Supaya apa yang ada di dalam parut turun. Karena Jawa bahasa kita kalimut karet nah ada di lubang burit itu sudah kadang ikut lagi. Jadinya los. Jadi karena sudah karetnya itu sudah longgar di kalimut. Jadi apabila ini ada kotoran, itu apabila kita angkat sedikit atasnya akan turun. Nah, hikmah yang pertama. Lalu hikmah yang kedua, apabila kita hadapkan ke kiblat, batisnya ke kiblat, kan tetap tutup toh. Apabila orang datang, orang kadang mungkin menyembayangkan, karena berarti posisi orang ini belum dimandikan. Apabila kita hunjurakan arah ke situ, ke utara, ya lah, situ utara, lor itu utara. Kalau pindah disembahyangkan orang, karena apabilanya sudah dimandikan, apabila kah menyembahyangkan boleh aja. Jadi hikmahnya pertama tadi, apabila orang tadi meninggal sudah tapi belum disembahyangkan, belum dikafani, belum, maka sunnahnya dihadapkan ke kiblat. Ini batisnya arah ke situ, kiblatnya misalnya kiblatnya sana, lalu diangkat. Lalu ditutup dengan biasa, arahkan, ditindih tangannya perutnya ini dengan ya ada penindih sedikit lah, kita ada beban. Sekira kalau ada kotoran di dalam parut itu akan keluar, karena malam waktu mintuha meninggal karena sidin kada sawat, jadi begitu sidin dimandi kotorannya keluaran, karena sidin banyak anak laki-laki maka anaknya susun, nah duduk tengah lingkungan abah di panggung, jadi anaknya tukang pemandiannya jadi pandalan di bawah tuh anak-anaknya. Artinya apa? Artinya inilah terakhir aku memaguti abah, terakhir aku mengikuti abah. Jadi dipelotot, dipencet gini, keluaran hintaloknya.
Ya, dikeluarkan pelan-pelan dipisut ini anunya perutnya, jadi tahinya itu keluaran. Karena itu harus mengeluarkan, minimal kita sudah mengusahakan keluar, andai kata kada bersih benar di dalam perut itu sudah ada masalah. Yang penting sudah kita usahakan di dalam perut dipencet-pencet sehingga kotoran yang ada di dalam perut tadi keluaran. Lalu hikmah yang kedua, pertama tadi supaya orang tahu kalau mayat ini tadi belum dimandikan, makanya diadakan ke kiblat. Jadi kalau ada kawan datang hendak membacakan itu masih kawak, nanti membacakan yasin kah, bacakan tahlil kah, nah, untuk menghadapkan si mayat tadi. Walaupun ini belum dimandikan, boleh aja kita bacakan yasin situ. Misalnya orang matinya meninggal jam 5. Kada mungkin langsung dikubur malam itu, lain Madura. Kalau Madura itu apabila itu meninggal jam 5 atau jam 4 sore sudah langsung aja lagi, kada bertungguan lagi. Ada kita ini masih menunggu keluarga dari kampung misalnya supaya terkumpul. Buahnya kada secepatnya malam itu juga dikuburkan. Sebagian juga Pak. Oleh kita apabila matinya sore pasti esok dah menunggunya, kada mungkin malam itu juga. Itu hikmah yang pertama. Karena untuk praktek membungkus kita habiskan bab tentang sholat jenazah ini dulu. Arba'a takbiratin ay bi takbiratil ihrami walau kabbara khamsan lam tabdul. Salat jenazah itu ada 4 takbirnya. Tapi tabila 5 rupanya imam gak ingat lagi. Imbah tuntung 4 menambah lagi Allahu Akbar. Batal kada. Nah, artinya sah aja. Lakin lau khamasa imamahu lam yutabbihu. Tetapi kalau imam itu 5 kali, makmum tahu sudah 4 kali dah, kada perlu lagi 4 Allahu Akbar, berdiam aja mahadangi imam. Mahadangi imam. Bal yusallim aw yantadiru yusallim ma'hu wa huwa afdalu. Ini boleh aja anak salam berdahulu kah? Cuma nang lebih afdal mahadangi salamnya imam. Artinya kalau imam tuh sudah 4 kali dah, Allahu takbir, kayaknya menambah pelang sekali. Allahu Akbar. Kita makmum di belakang tahu dapat 4 kali. Nah, si makmum cukup mahadangi aja, habiskan ibadah tuntung hanya salam bareng-bareng. Wa yaqra'u al-musalli afat al-fatihata ba'da takbiratil ula. Jadi setelah Fatihah yang pertama, setelah takbir yang pertama, itu yang dibaca adalah suratul Fatihah. Lalu niatnya kayak apa? Nah, niatnya kayak apa? Ini tadi dipadahkan. Niatnya usolli nawaitu sholata atau usolli nawaitu sholata ala hadal mayyiti. Kalaunya itu laki-laki, kalaunya perempuan ala hadihil maitati. Kalau perempuan, kalau keberungan bang kai meninggal di Jawa, hendak bulik kada sawat lagi, kada sempat, andai kata sampai ke sana gin sidin sudah dikubur juga, misalnya orang Jawa ke orang mana kala, lalu kita sholat goib, boleh sholat goib di rumah sorongan nggak kada baca, atau di masjid nggak berjamaah belajar. Jadi usolli fardul kifayati ala hadal mayyitil ghaibi, ditambah ala hadal mayyitil ghaib, karena sholat goib artinya mayatnya jauh. Dulu siapa waktu rasanya Saddam Hussein ya, ingat benar waktu mati imbah digantung, banyak di masjid diadakan sembahyang gaib. Anak Irak ya karena maju juga waktunya. Ada sesulumatan mendatang yang ke Irak situ. Jadi karena orang cinta dengan Islam, maka orang padanya sholat gaib. Rasanya dulu ingat aku waktu di akidah umpat sholat gaibnya. Saddam Hussein mati digantung oleh Amerika. Jadi digantung matinya. Nah itu sembahyang gaib. Lalu kita misalnya sembahyang gaib, tuan guru di Jawa meninggal, hendak juga supaya mendapatkan pahala yang kayak gunung Uhud, boleh aja kita sembahyang di sini, sembahyang gaib sorangan ya, anak berjamaah boleh. Jadi niatnya tadi apa? Usolli fardul kifayati ala hadzal mayyiti, lamun laki-laki, atau ala hadzal maytati kalau mayat perempuan. Gak usah, gak perlu. Pokoknya khususnya laki atau bebinian aja. Atau kayak ini dalam hati nih,
sahaku jaku sembayang mau umpati imam nang kaya niatnya imam sabayang sah. Keberungan nang menyembah anu neh kita menyembayangkan mayit di masjid kayak Masjidil Haram. Kan kada tahu tenang mati laki anu binian kah kita di jamaah paling belakang sana. Sementara kita kada tahu nang meninggal itu lakian kah binian kah. Orang sudah takbir, umat dia takbir Allahu Akbar saja kau sembahyang fardu kifayah sama dengan yang diniatakan imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar sah juga gitu. Nanti boleh aja. Kita kada tahu. Jangan lupa dah ini. Sajaku sembahyang fardu kifayah si Udin mau umpat imam karena Allah Ta'ala. Sekalinya yang meninggalin Udin amat. Nah kada sah sembahyangnya. Besambat dalam hati besambat. Jadi kada sambat-sambatan. Lamun kita ragu-ragu Allahu Akbar umpati jar niat napa jar niat iamnya saja aku sembahyang fardu kifayah sama dengan yang diniatakan imam karena Allah Ta'ala. Nah sama sudah. Artinya boleh aja namanya itu. Lamun mayitnya kekanakan sama aja. Artinya kekanakan ke orang tua, lamun kekanakan sahabat menangis nguarat lahir, maka disunahkan membayangkan. Tapi kalau anak itu lahir kada ada bunyinya menangis, langsung mati atau apalagi mati dalam anu nih. Dalam apa? Dalam kandungan, ya lah. Jadi meninggal sudah kada itu mandi dibungkus dikubur aja. Artinya kada perlu disolatkan. Tapi kalau yang ngor mama meninggalnya mau ada mau ya solatan kayak orang juga. Jadi setelah rakaat pertama yang dibaca fardu kifayah adalah Fatihah. Fatihah sampai habis. Disunahkan baca Fatihahnya pakai a'udzubillah. A'udzubillah minasyaitonir sampai habis. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula dan boleh membaca Fatihahnya kada di takbir yang pertama. Maksudnya kayak ini. Bah tadi Allahu Akbar diam aja. Takbir yang kedua Allahu Akbar, Fatihah disambung dengan selawat. Nah, yang pertama tadi takbir yang pertama baca Fatihah. Lalu yang kedua yang dibaca selawat. Selawatnya minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Paling hundap dah. Ya, paling hundap. Nang panjangnya apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai habis. Itu nang panjangnya. Kalau pang kebetulan yang salawat Ibrahimiyah tadi kada hafal, cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Itu takbir yang kedua. Lalu yang ketiga wa yad'u ba'da salisati wa aqlu doa. Nah, takbir yang ketiga mendoakan si mayit. Doanya apa? Allahumma ghfir lahu, minimal itu. Kamu kada hafal. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu, itu mun mayitnya lelakian. Amun mayitnya bibinian, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Wa akmaluhu madhkurun fi qaul musannifi fi ba'din usul matni wa huwa. Nah, adapun pengarang kitab ini musannif itu apabila hendak nang doa nang lengkap ini ujar sidin. Bacaannya nang kayak ini. Allahumma inna hadha 'abduka wa bani 'abdaika kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbahu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan 'abduka wa rasuluka wa anta 'alamu bihi minna Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzul bihi wa asba faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyan an adabi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laki bi rahmatika radaqaki wa kihi fitnatal qabri adabah wa fasah lahu fi qabri wa jabal arda an jambi wa laki bi rahmatikal amna min adabika hatta tab'atahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa yang panjangnya. Tapi kalau itu baca itu kepanjangan, imam kepanjangan bisa dikira makmum. Ya cukup aja Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lamunnya kebetulan nang mati orangnya bertiga atau berdua. Kalau orangnya berdua nang meninggal Allahumma ghfir lahuma warhamhuma, tambahi belakangnya. Kalau orangnya bertiga mati masal nang kayak orang model mati kena Covid. Betujuh sekali mati. Nah, Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, rame-rame semuanya.
Ada yang tadi doa yang panjang, ini udah hafal juga. Lalu takbir yang keempat, doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Itu lamonnya lalakian. Lamunnya binian diganti ujungnya dengan ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Doanya. Jadi pertama tadi setelah takbir usolli fardul kifayati ala hadal mayiti arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, baca Fatihah. Allahu akbar, yang kedua baca sholawat. Allahu akbar, yang ketiga Allahumma ighfir lahu. Yang keempat Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina, baru anyar mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai situ. Jadi dilengkapi. Kalau kita sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi kalau salat. Tapi kalau salat jenazah tambahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmahnya salat jenazah. Wa nusallimu musalli ba'da takbiratil rabi'ah wa yasallamu ahuna kasalami fi sholati qadil jannah fi kaifiyati wa adadi, lakin yustahabu ziyadatu wa rahmatullah. Nah, jadi di dalam salat biasa itu kita salamnya cuman assalamualaikum warahmatullah, tapi kalau di dalam salat fardu kifayah yustahabu, disunatakan tadi ditambah dengan warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sunatnya. Wa yudfanul mayyitu fi lahdil mustaqbilal kiblat, dan dikuburakan si mayit tadi hal keadaan madhab kiblat, masuk madhab kiblat, kan ke situ kepala, wajahnya hadap ke tanah. Ini tanah lubang, mau kada mau ini dibuka, mukanya ditempelkan lawan dadanya. Lamun misalnya tekuli wae Bang, ini karena yang namanya kiblat itu harus dada, muka dengan dada. Ini jangan beda. Kalau Bang mukanya pas ke kiblat tapi dadanya kada mau. Jadi harus dada dengan kiblat, sama dengan orang sembahyang. Lamun sembahyang jangan sampai assalamualaikum warahmatullah. Ini jangan bepat bergerak. Dalam kitab Sabilal Muhtadin kalau kita salam cuma assalamualaikum warahmatullah, sekira mata kita kalau melihat bayangan pipi sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ini merubah, batal salatnya. Nah, tapi kalau ke kanan masuk yang batal kan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kada balik gini ke kiri. Karena di salam yang ke kanan itu masih rukun hukumnya, masih wajib. Lamun kita assalamualaikum warahmatullah, berarti dada umat berubah sudah. Tapi kalau ke kiri, kada apa-apa. Ini banyak langkah ini. Semalam beberapa hari yang lalu, nah ini anak di ngalih banar, seorang sembahyang di belakangnya, tuan guru lagi membaca pengajian juga sini din. Assalamualaikum warahmatullah. Maka pesantren sampai ke Jawa sana. Ditagur kalau tempelingnya seorang ganal seorang Bang presiden, tapi kan kepala ganal presiden. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi aku menagur, aku pasti belakangnya sembahyang. Jakanya aku jauh kada melihat kada ada masalah. Yang kedua, tangan ini kada sawat berhenti lagi. Jadi tumak ninahnya itu nak ada lapas lagi. Ya serbang alih. Anda ditagur kalau bisa ini karena motoron lagi, padahal ya kalau kita salah tuh ada nama nagurakan tuh alhamdulillah benar, berarti ada nama lebih bisa, artinya kamu kita kalau bisa tersalah tuh ada nama nagurakan tuh, nah syukur benar, nyaman kita kalau mau perbaiki. Dan ini mau ditagur kalau pindah sidin jarak karena motoron lagi, nah itu nang molah bahaya, pas parah bertahan. Wa yudfanu al-mayyitu fi lahdil mustaqbil qiblah wal lahdu bi fathil lam wa dhammiha wal luhdu atau wal lahdu wa sukunul ha wal lahdu yuhfaru fi asfali janibil qabri, lubang yang di dalam kubur. Jadi ini memang disunahkan. Ini ada dua. Kalau di Makkah itu lubang masuknya kayak itu.
Kalau di wadah kita normal ada nang kayak ini, nah kayak ini lubangnya. Ada juga nang rata not, kayak ini hanya masuk ke sini. Ya lah. Ada juga nang rata ipal 2 rata kotak. Ya lah. Aku pernah melihat, nah kayak itu. Nah ada nang kayak itu. Kalau di Jawa kayak itu rata-rata. Kalau di Jawa tanahnya karek, eh, eh. Jadi mayat diandak, papan susupnya ke situ. Ada juga nang ah, ah. Itu papannya mandaknya miring kayak ini. Miring kayak ini. Berarti papannya itu lebih panjang daripada lubang nang ada. Ada juga nang nah, berarti pakai peti. Nah, ya pakai peti. Masalahnya kalau rata kayak ini di mana mandak papannya? Ada juga kalau behereng kayak ini. Cuman apabila penguburannya itu tanahnya itu kada terlalu dalam, maka nang disunatkan di sini setumbang berdiri orang normal orang Indonesia. Kalau di kita di desa orang Indonesia. Di wadah di Pal 2 sana paling-paling sini naweh ini. Hundap benar kada dalam lagi. Jadi tanah nang diuruk tuh paling sini lagi nah sudah ibak dah. Padahal nang disunatkan suah kumpat menguburakan di kelampangan lebih setumbang berdiri menaikkan tanahnya ke atas benar. Jadi kini menyambut jangan juga terlalu dalam kasihan tukang tabuk. Mestinya bertemu batang di bawah. Min kiblati qadra ma yas'ul mayitu wa yasturuhu wa dafnu fil lahdi afdalu min dafni fi syakki. Nah, lalu mayat tadi apabila sudah masuk di liang lahat disunahkan mukanya dibuka. Dibuka, ditempelkan ke dinding tanah nang di sini. Jadi arahnya ke sana, tempelkan ke dinding lawan dadanya. Kalau muninya tanahnya itu longgar atau petinya longgar, disunahkan diganjal di belakangnya. Sekira tetap nempel ke situ. Lamun tegulung bang, tetap diganjal. Jangan kayak kisah nang minggu semalam adalah nang orang ditempelkan kada mau. Ingatnya. Nah, ditempelkan kada mau, diganjal batu kada mau, disang dia apa namanya? Dicucuk pakai kayu sekiran tetap dia kada mau. Marganya apa? Marganya kada ada cintanya dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang selamat. Jadi kita kadang ngalih supaya apa? Supaya kena kita mati kada menyupanakan keluarga. Nang kakak ini menyupanakan keluarga. Pasti orang betakon lawan bininya. Cil, nah bergerang lagi pianto gawiannya, maka ngalih benar di hadapan ke kiblat. Nan, ya Allah. Sekalinya cara cil, abahnya ini kada suah lagi berselawat, kada suah. Nah, jangan kan berselawat belang udah Nabi kada bisa. Artinya maksudnya kan jadi kada bisa masih orang Madinah. Mun kita ini belang ke sana banyak mana modalnya ya Allah. Mun orang Madinah tinggal di Madinah, Masjid Parak Madinah mau kada mau berziarah kepada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yastawrun dafnu filah di Abdullah min dafni bisyakin dan mengubur orang di liang lahat itu lebih abdul daripada kita mengubur orang di belahan tanah. Rupanya ada tanah nang bangkang belah dipajal itu diuruk ada artiku itu boleh aja cuma kada abdul. Kalau misalnya kada ada sama sekali tanah kesendilang lahat nang ada tanah belahan dan diajak anak bangkang boleh aja digubur cuma kada abdul. In salabatil ardu wa syaqqa ayyuhfara fi wasdil qabri kana wa yubna janibahu yudul maitu bainahuma. Atau gara-gara tanahnya keras benar ditabuk kada kawa, ditureh kada kawa kekerasan misalnya nang kayak model tanah berbatu sehingga anak molah kubur. Kalau di Jawa itu tanah padas bodet tanah cadas, kada padas bang, padas itu Lombok, tanah cadas. Jadi sedang alih kalau menabuk keberungan ada tanah belah, nah boleh aja dikubur di dalam situ. Wa yubna janibahu wa yudul maitu baina wa yusqafu alaihi bila benin wa nabi wa yudul maitu inda muakhiril qabri fi ba'dinasi ba'dal mustaqdal gibati ziyadatun. Nah di sini ada dua pendapat. Ada orang yang kada boleh beolah kuburan itu diolahkan rumahan. Ya, ada juga yang membolehkan. Artinya pendapat nang di sini di kitab ini kada boleh. Makanya di Arab tuh jarang loh orang kubur diolah kubah-kubah selain makam Nabi. Lain lagi ke Yaman, kalau di sana diolahkan pulang. Udah kita kalau makam wali diolahkan. Karena apa? Menghormat. Karena Sidin memang orang mulia. Kita itu bukan mau kita beolah makam nang begitu hebat itu bukannya
hendak berkokoyan kada, karena memang sidin itu memang orang mulia, lalu kita muliakan diulahkan lalah rumahan. Tapi di sini kalau bukan di Mekah ada main, artinya selain orang-orang teh Siti Khadijah kan gak ada berubah. Kurang apa pengorbanan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu orang yang langsung mendapatkan salam dari Allah, langsung Allah sediakan surga, langsung Allah mengantari kain kafan. Surga sudah mengadangi, kada diolahkan sidin, kada diolahkan apa rumah, yang paling diolahkan sekat pembatas saja. Karena memang aturan sana, karena coba aja Siti Khadijah di Indonesia, di sana kayak gedung bertingkat tumpangan ubahnya, karena Pak memang orang paling mulia. Bayangkan habis hartanya gasan Islam. Nabi Muhammad tuh sampai Siti Aisyah tuh cemburu dengan Siti Khadijah. Setiap kalian berkisah Siti Khadijah nang dikisahkan. Karena apa? Memang pengorbanan Siti Khadijah itu banyak benar. Wa yasiru min qibali ra'si bila rifqin la yu'anfu wa yaqul ladhi yalhadu bismillahi wa ala millati rasulillah. Dikala orang hendak melabuh menurunkan mayat ke bawah, nang dibaca bismillah wa ala millati rasulillah. Jadi turun menurunkan mayat ke dalam liang lahat, baca yang didoa adalah bismillahi wa ala millati rasulillah. Dan sebagian kita kan ada nang ajan, ada nang baca yasin, itu kayak apa? Udah kada bapak nak dibaca ajanakan kah, yasinakan kah? Walaupun orang-orang nang sepakat sepahaman kita, kenapa? Udah kada usah dipikirkan. Diajanakan silakan baca yasin, boleh aja, ada larangan. Karena itu terakhir, siapa tahu sidin kan dapat hidayah kita supaya dengan harapan apabila mungkar nakir menjawab pertanyaan bisa membantu. Kalau karena di dalam adzan ada syahadat, ya ada asyhadu alla ilallah, ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena dalam kubur itu Pak, bila mayat bisa menjawabnya itu sudah ada pacangan keamanan sudah. Wa yaqulul ladzi wa yudha'u fil qabri ba'da ayyamiqa qamatan wa bastatan, dan ditaruh si mayat tadi di liang lahat mudhaji'an, itu artinya dalam keadaan miring. Jadi kada boleh tertelantang, mandaknya harus miring. Wa yakunul idtija'u mustaqbilal qiblah, dan menjadikan nyata terlantang tadi wajah dan badannya menghadap ke kiblat. Tidak boleh menghadap ke situ dan ke sana. Falau dufina mustaqbilal kiblati aw mustaqian nubisha wajhul kiblat. Lamunya inya dikubur, rupanya penguburan ini orangnya kada tahu harus menghadap kiblat, lalu dikubur, maka wajib tabuk ulang. Nah, ini makanya orang tukang labuh ke situ harus tahu supaya jangan tertabuk ulang. Ini misalnya deh, nah kalau ada keluarga kadang tahunya kayak apa cara mandak mayat di dalam kubur, andak masuk kan diterlantangakan kayak ini, imbah dikuburakan lu datang tuan guru kayak apa di posisinya mayat dalam kubur, terlantang guru tabuk ulang, maka wajib mengangkat pulang, harus dihadapkan ke kiblat. Wa wajhuhu lil qiblati ma lam yataghayyar wa yastahul qabru wala yusnamu wa yabna ali wala yujassuna. Di sini yang tidak dibolehkan kita membangun kubur, artinya meratakan. Cuma adat abon kita itulah maunya sudah dikubur tanah gugundukan terus kena menciri benernya, karena kelawas-lawasan tanah itu akan turun, akan rata. Wa yukrahu tajsisu bil jussi wa huwa nuratu al musammatu bil jibri. Nah, dan dimakruhkan, ini mungkin pendapat di sini ya lah, nang di sini nih madah kan orang berulah rumahan hukumnya makruh. Nah, kemungkinan nang diulah-ulah orang itu ada pendapat yang lain ya lah, anti pendapat yang lain kita kata kuahnya mengingkari. Kayak guru wadah guru ya Allah, wah tuh kamu kada kode kisah kayak apakah, walaupun kita belum melihat keadaan dalamnya, dicinguk dari bawah gentihangnya gonol-gonol, berarti bagus di dalamnya, mudah-mudahan suatu saat bisa masuk ke situ. Namun di sini ada dipadakan kada. Wala ba'sa bil bukai al mayiti ay yajuzu bil bukai alaihi qoblal mauti wa ba'dahu wa targu aula. Boleh aja kita menangisi mayat, artinya abah meninggal boleh aja menangis. Artinya nangisnya sekedar menangis saja,
kada boleh nang kayak orang-orang sebelum jahiliyah mau ditinggal matinya menangisnya mencari-cari rambut waktu dijambainya tak baju dirapit-rapitinya mudah kayak orang meronta-ronta. Ada kita normal aja. Nabi Muhammad waktu Siti Khadijah itu meninggal sini meneteskan air mata juga. Nah, tapi kan nangisnya kada kuria-kuria wah nggak ada, artinya nangis sekedar menangisi kesedihan bahwa saya ditinggal keluarga kita. Min ghairi nuhin, nangisnya boleh cuman kada boleh kada boleh halulong kayak orang kehilangan apa ya menangis kuria-kuria kada boleh. Raf'u sautin bin nadbin, kita boleh menangis ya sekedar normal aja lah, nangis kita kesedihan aja kada boleh nangis berkuria-kuria. Wala syaqqa thawbin, kada boleh kita nangisnya sambil merabit-rabit baju. Bahari di Jawa suah melihat rupanya ditinggal mati kuitan. Jadi nangis nggak ini nah. Nangisnya. Aku nih kekanakan enggak. Jadinya nangisnya model kada mau menerima ditinggal gitu nah. Ditangisi behimat kan kada mau hidup juga. Kada mau hidup juga. Biar behimat bokorya kada mau hidup juga. Jadi anak menangis silahkan ya ditatangisi. Cuman kada usah bilang bohonjal benda hamuk-hamuk nang kayak itu ya lah. Ini kada kawan juga dikarasi. Kalau bang bayinya nangisnya hidup lagi ada apalagi sampai berhampas piring dihampas, kopiah dihampas. Nah, jangan juga gitu. Yang menangis boleh aja. Enak boleh nangis gitu. Wa fi ba'di nusi jaibin badalin taubin wal jaibi tuqa laqamisi, atau baju dirabitinya nih, merabit baju kada bang nih ditarik-carikinya kantongnya, bajunya dirabitinya ya nah gitu kada boleh. Tapi lamun kawa jangan menangis itu lebih aula. Nah, artinya meninggal itu ngarannya musibah ya Allah. Artinya kita yakinakan ngaran umur nih rahasia sifatnya. Apabila Allah akan mengambil kita kada tahu. Amin, sudah sampai waktunya ya sedih boleh aja. Cuman kada usah coba melamunnya kawa kada usah menangis, ditahan ya. Biar aja melelehannya mata dulur, cuma jangan bokoria. Ya kada apa aja boleh aja. Tapi jangan nang behimat benar menangisnya. Wa yu'azza ahlahu ay ahlal mayiti saghiruhum wa kabiruhum dzikrahum wa untahum ila syabana fala yu'ziha ila maharim wa ta'ziyatu sunatun qabla dafni. Nah, di sini nih nang disunahkan kita takziah ini sebetulnya lelakian. Nang di sini nang takziah itu rata-rata laki-laki. Tapi mun wadah kita ini kan beda nah. Udah sudah mau umum dah apabila siapa nama meninggal, apalagi nama meninggal opinian, tetangga sebelah datangan dah nambah gula, buah niur, buah pisang, macam-macam ke rumah. Gesen pacang malam aruhan. Kan, jadi kalau udah kita ini kada masih terpakai hukum adat. Amonnya kayak di Makkah memang sudah nang dicontohkan yang kayak ini bebinian kada ada umpat biar nang mati bebinian kalau pak umpat mengubur ke kuburan bagi kada ada nang burumbung antar dari masjid bah sembayangkan semuanya lelakian menggurumungan ke sana. Dan boleh kita takziah selama ila salasati ayamin min ba'di dafnihi. Jadi kita boleh takziah tiga hari setelah meninggal. Artinya kan hari ini takziah, esok takziah lagi belang tadi. Nah, di situ kenapa orang-orang kita Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan selamat ada 1 hari, 3 hari, 7 hari, 25, 40, 100 dan selanjutnya. Tujuannya orang datang tadi pertama bersedekah, kita nak rumah mun ada nanti sedekahkan. Ya Allah. Nang kedua orang datang ke rumah sedikit menghibur, lamun nang ditinggalkan ini, ditinggalkan kan kita ditinggalkan apalagi nang meninggal laki misalnya Allah, bini kada ada lakinya lagi, nang diharapkan laki aja sepenuhnya dalam rumah, otomatis mau kada mau sedih. Nah, lamun datang kita ke rumah orang bertakziah sedikit menghibur paling kada meringankan beban pikirannya. In kana al-mu'zi wal mu'izza hadirani fa in kana ahaduma ghaiban imtadat at-ta'ziyatu ila huduri wa ta'ziyatu lughatan at-taslimatu liman usiba biman yu'azza alaihi. Karena yang namanya takziah itu adalah menyemangati orang yang lagi kena musibah.
takziah belang tuh menyemangati, sabar cela, mudah-mudahan kena laki pian meninggal pian dapat gontinya nah lebih ganal pada nak ada. Artinya rumahnya ganal, mobilnya ganal, ya lo, usahanya ganal, duitnya ganal-ganal. Nah, misalnya bebinian kayak itu jalan lakian, sabar aja banyak meninggal banyak aja lagi kegantian ban sirap. Karena hakikatnya orang hidup di dunia ini bergantian, ya Allah, bergantian. Kita nih hidup menyambung gawean abah adalah abah misalnya pedagang, abah meninggal kita menyambung, kita menyambung anak menyambung, sama juga kita di semua bergantian, termasuk orang berkeluarga bisa bergantian. Laki meninggal bini jadi gantian orang, laki mau orang mengambil bini jadi gantian, kita nih bisa gantian. Begitu juga mau bini nang meninggal laki berarti bini bisa diganti orang karena disambung orang. Bisa juga kita mati atau kita hidup atau nang meninggal bini bisa juga bergantian karena kita berbini pulang. Karena akhirnya hidupnya adalah bergantian. Wa syar'an al-amru bisabri wal hadu 'ala biwa'dil ajri. Adapun menurut bahasa nangaran takziah itu menghibur daripada orang yang meninggal. Adapun menurut syariat adalah mengingatkan lawan orang yang kena musibah dengan sabar. Sabar cilelah, insyaallah kena pian dapat gantinya lagi. Nah lebih bagus insyaallah laki pian tuh mati dalam keadaan husnul khotimah. Berdoakan aja mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima. Jadi pian kada usah terlalu nang pina gundah gulana benar. Tapi masalahnya pian tetangisikin kada bulik juga banyak. Tetap aja si den tulak sana kada mau diundur-undur lagi. Ya sekira pian tahannya di ibu-ibu. Mau itu pian doakan sekira sidin kena dapat pengampunan di dalam kubur jadi luas jadi tarang. Wala yudfanu ithnani fi qabrin wahidin, kada boleh menguburakan dua orang jadi satu. Ada tradisi nang ngeri benar di India, aku melihat di HP aja Bang. Jadi apabila mati laki nang bini itu dibakar hidup-hidup. Wih ngerinya. Ayo Pak, apabila terdahulu laki meninggal bini dibuan. Alhamdulillah, jar komentar aku nih bukan orang Hindu, jakanya orang Hindu dicucul kayak buahnya juga. Kebayang gak ada? Melaki ini mati pada hulu, bini masih hidup, harus dibakar hidup-hidup supaya habunya dijadikan satu. Dan kita nih ada juga yang berjanji aku hidup semati ya banyak wanikam, amunikam mati kam aku lah mati. Oh, ada mau. Pada hidup semati ya lo gilir mati kada mau jadi satu. Apalagi peninggalan laki itu ganal-ganal ada depan. Ya nang kayak apa bakarasannya ada apa nanti jadi satu pasti lebih tinggal. Illa lihajatin kadikil ardi wa kasatit mauta, atau boleh aja ngubur rame-rame apabila tanahnya kada lagi, pekuburan seinginnya misalnya hibak sudah kada kau lagi selanya kada lagi, nah anyar boleh bertumpang. Atau keberungan di kampung mati masal bahari di Jawa dengarnya patebluk. Jadi patebluk itu satu penyakit model kayak ini, kayak corona nih. Orang tuh kena pagebluk siang, sore mati. Kena sore, pagi mati. Jadi perubahan tuh akhirnya yang datang ke wadah bisa tanggul tuh kisahnya. Nah di situ pagebluk itu ada. Aku bari kekanakan ingat waktu di Jawa pagebluk, cuman kada sampai ke wadah kami karena sidin itu kan di Jawa Timur, kada sampai ke negeri kami. Nah habis sudah. Nah, yang pasti lamun penguburan kada boleh dua kali. Kada boleh selobang dua orang. Walaupun inya baamanah. Enak aku baamanah lah jangan mau aku meninggal abahnya dihiga. Aku kuburakan jadi satu abahnya. Kada boleh. Nah, apalagi tanahnya masih ada. Syukur ini di pal 12. Misalnya kita berkubur situ betampah sebelahnya masih kawa. Yalah sekira abah lawan mama di betatai. Tapi kalau beramanah aku mau meninggal kena jadikan satuan abahnya itu kada boleh. Selama tanah itu masih ada sisanya. Nang boleh jadikan satu kecuali sudah kada ada sama sekali. Atau mati massal diolahkan pakai speksa. Nang mati orang 50 luwak ke situ berdaan dah rawa lagi dah. Artinya sudah tempat untuk mengubur kada ada lagi. Wallahu alam. Nah, dari sini ada pertanyaan kada? Amun kawan dijawab punya kada saksi mani. Ya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Tambah huma bertahan doanya.
Misalnya dua laki bini. Nah, posisi mayat pulang. Ya lah. Posisi mayat itu disembayangkan semuanya, ada yang menghadapkan kepalanya hadapnya ke selatan. Kan itu nih, misalnya kiblatnya sana ya lah. Ini kepalanya mayat misalnya. Ke sini kah, ke situ kah? Ya lah. Jadi satu riwayat itu madahkan nang umumnya adalah sama dikala kita mayat di anak di dalam kubur. Berarti kepalanya menghadap ke sana. Lamun lelakian menyembayangkannya posisi di muka kepala, di piparak pinggulu. Tapi kalau bebinian turun sedikit ke bawah, pindangan parut. Nah, mun bebinian nang meninggal. Jadi si imam tadi lamun ini apa? Makanya kalau lelakian diciri. Oh iya, jujur. Mikrofon pas kepala. Kalau lelakian misalnya ini mayatnya kan pas kiblatnya ke sana, maka menyembayangkan posisinya di sini, di parak kepala, parak pundak. Jadi kalau bebinian di pinggang. Ini misalnya Bang, nang meninggal kada tahu, makanya kalau orang lelakian biasanya di atasnya lagi surban sini. Ya, kalau bebinian kekemban menciriakan pada nang meninggal ini adalah bininya, namanya ada kita ini sebagai pendatang misalnya nih orang menyembayangkan mayat di masjid, kita lihat ada ribut-ribut apa itu sembahyang mayat, kita umpat masuk, kita ini kada tahu nang meninggal itu lelakian kah bebinian kah, pokoknya umpat aja sudah, pokoknya sembahyang sekalinya bebinian terlihat lelakian sah kah? Kada Bapak, ada masalah. Karena kita kada tahu. Jadi umumnya supaya aman, apabila kita kada tahu si mayat ini niatnya sahaja kau sembahyang mayat sebagaimana niatnya imam 4 takbir karena Allah Ta'ala. Jadi sama dah. Pokoknya nang dia takbir. Karena kalau imam pasti tahu dah mayat lelakian atau bebinian karena ya posisi paling di muka. Jadi kalau menghadapkan ke sana lakian para kulo binian, lamun mayatnya dua ikung misalnya ya Allah, dua ikung ada bahkan semua kesana semua, nang dua ini campur pulang lakian bebinian, jaka betunggal lakian ya. Jadi kalau dua ikung mayatnya maka doanya kalau misalnya yang tadi Allahumma ghfir lahuma warhamhuma waghfir lahuma, itu tambahi belakangnya. Kalau lelakian sorangan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afanhu, kalau binian Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiya wa'fu anha. Itu ganjarannya ganal benar. Karena siapa mensolatkan solat jenazah Nabi sama akan diberikan pahala seganal gunung Uhud. Gunung Uhud itu tahu kan 7 pal panjangnya. Ganal benar berat tuh lah timbang kadar ringanan gunung Uhud nih toh 7 pal batu pulang jakanya wadai kerupuk tak orang sedikit ini batu gunung batu 7 pal. Nah itulah satu keajaiban salah satu gunung yang ada di dalam surga, gunung Uhud. Maka orang membandingkan orang yang menyembahyangkan sholat jenazah sama akan diberikan pahala kayak gunung Uhud. Nah, makanya orang bahari itu berabut kayak di Mekah, orang mengangkat itu berabut walaupun cuma mencapai kerandanya aja. Karena apa? Mengharapkan supaya mendapatkan pahala. Lagi apanya? Kalau mayatnya kekanakan, usolli fardul kifayati ala hadat tifli, kalau lalakian, kalau bisanya kekanakannya bebinian ala hadhihi tiflati. Nah, tiflon itu kan bayi, misalnya nang meninggal anak umur seminggu, yalah kan masih bayi ukurannya, ada tifli. Tapi kalau kengalihan misalnya kita ngalih anak meniat kayak tuh, aku ngalih badan anak meniat kayak tuh ya tepuk-tapuntal. Kayak ini sudah sahaja aku sembahyang fardu kifayah sama dengan niat imam karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Nah itu paling nyaman sudah. Artinya kita kada mengalihi. Pokoknya niatku sama, aku samakan niatnya imam sudah. Dah lagi sudah. Kada terserah lagi. Lalu kekanakan itu kada dianjurkan juga. Kalau misalnya anak itu meninggal dalam keadaan halus, kada perlu ditalkinakan. Cuma cukup dimandikan,
dikafani, dikuburkan. Talqin kata Bapak. Karena apa? Karena anak yang di bawah umur itu masih mendapatkan rahmat Tuhan. Inya kada ada pertanyaan. Karena apa? Justru inya itu yang bisa memberikan syafaat lawan kedua orang tuanya. Ya, ada lagi. Bis. Nah, bencong itu sama dengan khunsa. Khunsa sama dengan bebinian. Tapi syaratnya bencong, nang bujur bencong, nang alat kelaminnya 2. Kada pernah aku melihat. Cuma bahari di pemurus ada. Ujar kawanku juga. Di pemurus ada. Jadi ininya 2. Nang di muka ini ada, nang di belakang ada. Itu namanya khunsa. Cara pelaksanaan memandikan khunsa itu sama dengan bebinian. Walaupun alatnya ada keduanya. Tapi biasanya lah alat keduanya itu akan hilang dengan sendirinya dengan awaknya makin ganal. Salah satunya akan kalah. Walaupun rahat lahir, keduanya ada. Lubang buaya ada, burungnya ada. Salah satunya kena begitu gasar, rata-rata begitu awak mulai membesar, salah satunya akan hilang. Tapi andai kata sidin tadi sampai ganal keduanya ada, misalnya nih, maka cara perawatannya sama dengan perempuan. Khunsa. Kalau itu bencong. Lain kalau bencong kita, ada kita nih bencong rakitan ngarannya. Bah kayak apa njar misalnya nih, apa esglender, apa transgender, lalakian, tatak uyungnya diganti bebinian. Nah kayak apa itu? Si kita bisa mereka belah, tahu kesana pelajaran ya. Dorse kamalama, ya lah. Itu kan lalakian aslinya tatak sidin burung ababilnya jadi bebinian. Itu dulu penguburannya cara lakian gak binian gak? Kada kau menyaksikan mang si dorse gamalama tuh nah. Hah? Banjir. Oh, nah ini mendapimun itu maunya banjir itu mau kada mau cara penguburannya, cara pelaksanaan memandiannya itu khusus bebinian. Jadi gak boleh karenanya bukan laki-laki tulen. Kadang nang masalah ini nang diulah tadi. Ada aja burungnya ditataknya diulahkan lubang jadi bebinian. Sini suntiknya nyat gonolnya. Itu perawatannya tuh kayak apa? Kada anak madahkan dia seorang bisa melihat enakin betakon lawan yang bersangkutannya lah. Nanti padahkan kalau benar salah. Anak betakon menbegawi rasanya kayak apa kada tahu juga. Masanya olahan lain ciptaan Tuhan erestis asli kada ada titiruannya dan kada ada anunya apa kada ada penyakitnya, artinya itu kan sudah normal kodrat Tuhan nangka itu. Nah orang nangka itu tuh kayak apa, itu menyalahi dari qadarullah. Jadi Allah mentakdirkan kita ini jadi lakian kadusah kena jadi bebinian. Mana sene kadusah cukup aja sudah, itu menyalahi takdir dah. Orang nangka itu menyalahi kodrat, sudah syukuri aja kita jadikan jadi laki bini ya bini. Ada lagi habis ya? Fatihah. Yang kedua sholawat. Allahumma gfirlahu. Yang keempat Allahumma, paling pendek Allahumma la tahrimna ajrohu. Kalau panjangnya Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna badahu wa gfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu yang keempat. Tapi kalau rasa kepanjangan kita cari yang paling pendek. Pertama Fatihah. Salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, yang ketiga takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu. Yang keempat Allahumma la tahrimna ajrohu. Salam jadi gitu. Nah, misalnya kita hendak juga sembahyang gaib nih. Perdatuan mati di Banjar, anak kesana kada sawat, anak sembahyang gaib sorangan kita, kada bapak boleh aja. Artinya sembahyang nangka itu tadi caranya. Sajaku sembahyang gaib kesan kai karena Allah Taala Allahu akbar takbir dapat sampai aja. Karena intinya orang fardu kifayah itu doa nang kita baca supaya disampaikan kepada si orang yang meninggal. Wes. Banyak. Amin Pak. Lagi.
Allahumma ighfir lahum warhamhum. Pokoknya amun campur nih, lakian 2 binian sikong, yang penting jumlahnya 3, itu namanya jamak. Nah kalau jamak mendoakannya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kada lagi Allah, kalau Allahumma ighfir lahu itu lakian sorangan. Kalau Allahumma ighfir laha itu binian sorangan. Kalau Allah maghfir lahuma berdua atau lakian binian kah, lakian kah. Lamun orangnya bertiga, Allah maghfir lahum, mau lebih pada 3 itu jamak namanya. Minimal kita boleh baca doa Allah maghfir lahum orangnya bertiga. Seterusnya 100 kah, tetap aja 100 campur orang meninggal, tetap doanya Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim Allahumma la tahrimna ajruhum, karena untuk mereka. Artinya jamak kita dikumpulkan jadi satu. Wes. Lagi Istub lang sebutin lagi nang pernah teringat hadis Nabi bahari nang waktu di sekolah di Padangan, lamun meninggal kuitan rohar sudah di dalam kubur, jangan sampai meninggalkan doa ini. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadzal mayyit, alla tu'adziba hadhil mayyitah. Jadi dalam hadis barang siapa mendoakan doa dengan doa ini, maka malaikat akan membantu kada akan mengadab dalam kubur karena berwasilah kepada Nabi Muhammad. Itu di antara doa yang pernah dulu waktu sekolah diajarkan guru-guru kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma awsil hadi wa barik wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratil arda bi nuri syamsika abadan ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrab bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma awsil thawama qara'na fi hadal majlis wa barak min fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa hawlika wa quwwatika wa qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamila sadaqatan mutaqabbalah. فنقدم ذلك عنه إلى حضرة سيدنا حبيبنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأربعين وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ولكل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ثم إلى أرواح الشيخ محمد راشد بن عبد الله كلام بن البجر وإلى أرواح الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح حجي أحمد قصصي بن جبريل ثم إلى أرواح Anang Ramli bin Usman Hajah Galuh binti Anjau Saryaman bin Amis Mastaniyah binti Ibad Sakila binti Anang Ramli Yunus Effendi bin Basuni Anang Dardiani bin Saryaman Ausidullah madhalika minna ilaihim Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa najatan lahum minan nar wa itkan wa syuan wa fatakan lahum minan nar Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum rahmatan 'amatan bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bil ummi